Welcome to Government of Andhra Pradesh Commissionerate of College Education. My name is LSPR Bhanu, lecturer in Mathematics, PR Government Degree College, Autonomous Kakinada. Today my topic is complete orthonormal set in final BSc Linear Algebra in a product space. Let us go to discuss the complete orthonormal set. Let us discuss the inner product space complete orthonormal set. Learning objectives. To improve the students' ability of understanding the most of applications-oriented topics mathematics, that is linear algebra, to equip the skills understanding the concepts and writing the proofs of the theorems. Let us discuss the complete orthonormal set. Definition 1. An orthonormal set W in inner product space in V is said to be complete orthonormal set if all non-zero orthonormal vectors of V are in W. If W is complete orthonormal set of V, then W is not contained in any larger orthonormal set. Another definition of orthonormal set. The space V is said to be complete orthonormal set if beta belongs to V implies beta equals to sigma I equals to 1 to W inner product space beta comma alpha I into alpha I. Now, inner product space ni మనం రెండు విధాలుగా మనం అక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మనం అక్కడ. సో ఈ ఇన్నర్ product space సింబల్ ని మనం ఇక్కడ ఎలా డినోట్ చేసుకుంటూ వస్తామనంటే మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా డినోట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా డినోట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే మనకి ఈ బ్రాకెట్ రూపంలో కూడా మనం ఇక్కడ డినోట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు మనం ఇక్కడ. సో మనకి ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఓపెన్ అనే దాంట్లో ఉంది ఇలాగా, అంటే ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఉంది మనకి. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మటుకి ఈ సింబల్ తో ఉంది. మనకి ఈ సింబల్ కానీ ఈ సింబల్ కానీ మనం ఇక్కడ ఇన్నర్ product స్పేస్ లో మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు మనం. ఓకే, let us discuss the orthonormal set in theorem. S equals to alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n is any finite orthonormal set in a finite dimensional inner product space V of F. Then the following conditions are equivalent. First one, S is complete orthonormal set. Second one, if beta belongs to V and inner product space beta alpha I equals to 0 for I equals to 1, 2, 3 and so on m, then beta equals to 0 vector. And third one, the linear span of S is equal to V. Fourth one, beta belongs to V implies beta equals to sigma I equals to 1 to n inner product space of beta comma alpha I into alpha I. Fifth one, if beta gamma belongs to V, then inner product space of beta gamma equals to sigma I equals to 1 to n inner product space of beta comma alpha I into inner product space of alpha I comma gamma. Sixth one, if beta belongs to V, then norm beta square equals to sigma I equals to 1 to n modulus inner product space of beta comma alpha I whole square. Now discuss the above conditions are equivalent. First one, the order of proof that the equivalence of the six statements are, we show that 1 is implies to 2 implies 3 implies 4 implies 5 implies 6 implies and 1. Now first one, we prove that 1 implies 2. Given in a set S equals to set of all alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n is a complete orthonormal set. Next one, to prove that beta belongs to V and inner product space of beta alpha I equals to 0 for I equals to 1, 2, 3 and so on n implies beta equals to 0 bar. If possible, beta not equals to 0 vector, then inner product space of beta comma alpha I equals to 0 for I equals to 1, 2, 3 and so on n.
implies beta is orthonormal set to each of alpha 1, alpha 2 and so on alpha n, implies beta by norm beta is orthonormal vector, implies alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n, comma beta by norm beta is an orthonormal set containing S, implies S is not complete. This is contradiction 2. Therefore, beta equals to 0 vector. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ బీటా ఈజ్ ఆర్థోగనల్ సెట్ అనేసి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ పాసిబుల్ బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వెక్టర్ అని తీసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ అంటే బీటాని ఎలా రాసుకుంటున్నాం మనం? ఇక్కడ సమ్ ఆర్థోగనల్ సెట్ కింద రాసుకున్నాం. ఆర్థోగనల్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇన్నర్ స్పేస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా 2 వెక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. సో ఆ 2 వెక్టర్స్ ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం? ఇక్కడ ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫాస్ కింద మనం రాసుకుంటూ వస్తాం. సో బీటాని మనం ఇప్పుడు ఆల్ఫాస్ యొక్క ఇన్నర్ స్పేస్ కింద రాసుకుంటూ వస్తాం. తర్వాత ఆర్థో నార్మల్ సెట్ వెక్టర్ కింద ఎలా తీసుకుంటాం? ఇక్కడ బీటాని బీటాపై నార్మ్ బీటా కింద తీసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ఇక్కడ ఆర్థోగనల్ సెట్ అనేది ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ ఆర్థోగనల్ ని, తర్వాత ఆర్థో నార్మల్ సెట్ ఏవైతే తీసుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా వెక్టర్సే కదా. ఈ వెక్టర్స్ అన్నిటిని మనం ఇక్కడ ఒక సెట్ లో పెట్టుకుంటూ వచ్చాం. మనం ఈ బీటాస్ ని మనం ఎలా రాసుకున్నాము? ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n కింద రాసుకున్నాం కాబట్టి వాటిని అన్నిటిని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అదేవిధంగా ఆర్థో నార్మల్ వెక్టర్, సో బీటా పై నార్మ్ బీటా అనే వాల్యూని కూడా మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా వెక్టర్సే. ఈ వెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఆర్థో నార్మల్ సెట్ అవుతూ అవన్నీ కూడా కంటైన్ టు S అవుతున్నాయి. ఇది దీని మీనింగ్. ఎప్పుడైతే మనకి ఇవన్నీ కూడా ఆర్థోనార్మల్ సెట్ కంటైన్ టు S అవుతున్నాయో S ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్. అంటే కంప్లీట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అవ్వలేదు మనకి ఇక్కడ. ఎందుకు కంప్లీట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అవ్వలేదు? మనకి సిగ్మా, మనకి డెఫినేషన్ ప్రకారంగా సిగ్మా I ఈక్వల్స్ టు 1 to n ఇన్నర్ స్పేస్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా I ఇంటూ ఆల్ఫా I. ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫాస్ ఉన్నాయి, బీటాస్ ఉన్నాయి, కానీ నార్మ్ బీటా అనే వాల్యూ ఉంది మనకి. సో ఈ నార్మ్ బీటా వాల్యూ ఏమవ్వాలి? మనకి 1 అయిపోవాలి. కానీ మనకి ఇక్కడ కండిషన్ లో మనకి ఆర్థో నార్మల్ సెట్ అనే దాంట్లో మనకి బీటా బై నార్మ్ బీటా అనే కండిషన్ ని ఒక వెక్టర్ కింద తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ నార్మ్ బీటా అనే వాల్యూ మనకి 1 అవ్వలేదు ఇక్కడ మనకి, విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్. సో డెఫినేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. సో దేర్ ఫోర్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 0 వెక్టర్ అనేది మనకి అయింది. Now discuss the another. We prove that 2 implies 3. Give that beta belongs to V and inner space of beta alpha I equals to 0 for I equals to 1, 2, 3 and so on n. Then prove that beta equals to 0 vector. ఇందాక కండిషన్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాము? అక్కడ మనం 1 implies 2 అని తీసుకుంటూ వచ్చి మనం అక్కడ బీటా ఈక్వల్స్ టు 0 వెక్టర్ అనేసి మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పుడు మన సెకండ్ కండిషన్ నుంచి థర్డ్ కండిషన్. ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ నుంచి థర్డ్ కండిషన్ మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ రావాలి? మనం ఇక్కడ బీటా బిలాంగ్స్ టు V అయినప్పుడు వాటి యొక్క ఇన్నర్ స్పేస్ అనేది 0 అయినప్పుడు దాని యొక్క వెక్టర్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ 0 వెక్టర్ అనేసి ప్రూవ్ చేసేయాలి. అంటే దీని లీనియర్ స్పాన్ అనేది మనం అక్కడ ఫస్ట్ వన్ V అనేసి మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ రావాలి. Now discuss the linear span. Let U belongs to V by any vector. Consider V equals to U minus sigma I equals to 1 to n in upper space of U alpha I alpha I. We know that the function of the theorem 3, that is, if S is an orthonormal set of vector of an inner space of V of F, then first one S is linearly independent, and second one beta equals to alpha 1 plus alpha 2 and so on alpha n, then alpha I equals to beta inner space of beta alpha I. V is a vector of V which is an orthogonal each of set of all alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n, that is inner space of V comma alpha I equals to 0 for I equals to 1 to 3 and so on n. By above theorem hypothesis నుంచి మనకి V equals to 0 vector, which is implies U equals to sigma I equals to 1 to n inner space of U comma alpha I into alpha I. Every vector of U in V is a linear combination of set of all alpha 1, alpha 2 and alpha 3 and so on alpha n. Hence L of S equals to V.
ఇప్పుడు మనం ఇదంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా, అసలు దీంట్లో మనకి అక్కడ L of S ఈక్వల్స్ టు V అనేసి కండిషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే, ఇక్కడ మనం ఒక U అనే వెక్టర్ ని మనం V లో తీసుకున్నాము. ఆ V అనే దానిని అక్కడ U యొక్క ఇన్నర్ పొడవు స్పేస్ కింద రాసుకుంటూ వచ్చాం. ఆ V అనే వెక్టర్ ని మనం ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటూ వచ్చాం, అక్కడ U తో సంబంధించిన ఒక ఇన్నర్ పొడవు స్పేస్ కింద రాసుకుంటూ వచ్చాం. ఈ L of S ఈక్వల్స్ టు V అనే దానిని ప్రూవ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే మనం ఒక థీరం కండిషన్ అనే ఒక థీరంని యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అక్కడ దాంట్లో ఉన్న కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కండిషన్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అక్కడ. సో చూడండి, ఇక్కడ బీటా ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అంటే లీనియర్ స్పాన్ కింద రాసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ కింద రాసుకుంటున్నాను, ఆర్థోగోనల్ సెట్స్ కింద రాసుకుంటున్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే మనకి ఆ Vని U యొక్క ఆర్థోగోనల్ సెట్ కింద రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఆర్థో నార్మల్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ సెట్స్ కింద రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి U అనే దానిని ఎలా రాసుకున్నాను ఇక్కడ నేను, సిగ్మా I ఈక్వల్స్ టు 1 to n ఇన్నర్ స్పేస్ ఆఫ్ U ఆల్ఫా I ఇంటూ ఆల్ఫా I. అంటే యూని ప్రతి వెక్టర్ ని మనం ఎలా రాసుకుంటూ వస్తున్నాం, అక్కడ ఆల్ఫాస్ యొక్క లీనియర్ స్పాన్ కింద రాసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ లోనున్న వెక్టర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ లీనియర్ స్పాన్ కింద రాసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి, మనకి ఇండిపెండెంట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి L of S ఈక్వల్స్ టు V అనేసి మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఈ ప్రతి స్లైడ్ ని 3 into 4, 4 to 5, 5 to 6, 1 అలాగా మనం లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 6 to 1 అనేది మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చి కంప్లీట్ ఆర్థో నార్మల్ సెట్ అనేసి ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. గివెన్ దట్ norm beta square equals to sigma I equals to 1 to n mod inner polar space of beta alpha I whole square for beta belongs to V. To prove that the S is a complete orthonormal set. సో ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అనేసి మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా. సో ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అనేసి ప్రూవ్ చేయాలి అనేసి అంటే మనం ఇక్కడ నాట్ కంప్లీట్, నాట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అవ్వట్లేదు అనేసి మనం అక్కడ తీసుకుంటూ వస్తాం. చూడండి, ఇఫ్ పాసిబుల్ సపోజ్ దట్ S is a not complete, then there exists a vector U belongs to V such that norm U equals to 1 and U is orthogonal each alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n. Since U belongs to V, by hypothesis, norm U square equals to sigma I equals to 1 to n mod inner space of U comma alpha I whole square. Then norm U square equals to 1 square and that equals to sigma I equals to 1 to n and 0 square. Since U is orthogonal to alphas, that is inner space of U alpha I equals to 0. 1 equals to 0, which is contradiction. S is complete orthonormal set. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ సపోజ్ S is not complete, కంప్లీట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అవ్వట్లేదు అనేసి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ తీసుకుంటూ వస్తే మనకి ఏం రాసుకున్నాను, ఇక్కడ నార్మ్ U ఒక వెక్టర్ ని మనం Vలో తీసుకుంటున్నామని అంటే దాని యొక్క నార్మ్ వాల్యూ 1 అనేసి తీసుకున్నాను. సో అవన్నీ కూడా ఆల్ఫాస్ యొక్క ఆర్థోగోనల్స్ కింద రాసుకుంటూ వచ్చాను. సో ఆర్థోగోనల్స్ కింద రాసుకుంటూ వచ్చి ఏదైతే నాకు అక్కడ ప్రూవ్ చేయాలనేసి తీసుకుంటున్నాను, అక్కడ నేను నార్మ్ బీటా స్క్వేర్ అనే వాల్యూని మనం ఎలా రాసుకున్నాను, ఇక్కడ U అనేసి రాసుకున్నాను. అండ్ సిగ్మా I ఈక్వల్స్ టు 1 to n mod బీటా ఆల్ఫా I హోల్ స్క్వేర్ అనే ప్లేస్ లో బీటా వాల్యూలో U అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి U ఆల్ఫా I హోల్ స్క్వేర్ కింద రాసుకున్నాను ఇక్కడ. సో 1 వాల్యూ వచ్చింది. ఇదంతా నాకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఆర్థోగోనల్ సెట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆర్థోగోనల్ డెఫినేషన్ నుంచి ఇలా పొడవు స్పేస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో ఆ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. సో 1 ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వదు, విచ్ ఇస్ కాంట్రడిక్షన్. అంటే మనకి ఇక్కడ నాట్ కంప్లీట్ అనేసి తీసుకోవడం వల్ల మనకి కాంట్రడిక్షన్ పార్ట్ అనేది వచ్చింది. S ఈస్ కంప్లీట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్. ఈ విధంగా మనం అక్కడ 1 నుంచి 6 వరకు మనం అక్కడ ఏవైతే మనకి కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కండిషన్స్ అన్ని మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా S ఈస్ కంప్లీట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అనేసి మనం అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం మనం. సో ఈ కంప్లీట్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ ని రిఫరెన్స్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఎస్ చాంద్ వాడచ్చు, తెలుగు అకాడమీ వాడచ్చు, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్ సంబంధించిన ఎటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ యూస్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వాచింగ్ ది వీడియో.